वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी सुभाईमान साध संगत जी, आप जी उन्होंने वीर पासों कविता सुनी है। उस तो पहला बच्चों ने बहुत सोहना कीर्तन किया है। साडी बेटी दिलजीत जो कि ज़्यादातर उन्होंने इंटरनेट तो आप ही सिक्ख्या लैके ते जो शब्द हैं वो तैयार करते हैं। बहुत किरपा है महाराज की उत्ते। परमात्मा करे वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। परमात्मा उसनूं गुरबाणी दे नाल जोड़े। साडे सत्कारयोग वीर भाई निशान सिंह जी गुरु घर दे वजीर, जिन्होंने शहीदां नूं समर्पित कविता बोली है। साडा रोम रोम करजाई है उन्हां शहीद सिंघां दा, उन्हां वीरां दा, उन्हां भैणां दा, जिन्हां ने कौम दी खातर ना अपने शरीर की परवाह की, कौम नूं चढ़दी कला वल्ले जाण दे लई अपना खून डोलिया। जो उन्हां बारे जो हफ्ते दे विच आपां प्रोग्राम करांगे, सारे ही वीरां नूं बेनती है हम आके पुजना दिलों श्रद्धांजलि देनी उन्हां वीरां नूं, उन्हां भैणां नूं, ताकि सिख कौम जो है वो इस इतिहास नूं देख के ही मजबूत होया करती है। अज 35वीं पौड़ी की कथा है, जिस तरह बाबा जी हों दस्सिया सी। आओ सब तो पहला पिता के चरणों के विच हाजरी लवाइए, दिलों की सांझ पाइए, अपने मन को उस थां ते लेके जाइए जिथे उस गुरु का शब्द वस सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 34वीं पौड़ी दे विच धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हर पौड़ी दे विच साडी अवस्था नूं उपर चुकते हैं, उस मार्ग दे वल लेके जाते हैं जो उस परिपूर्ण परमात्मा का रस्ता है, ताकि असीं उसके शब्दां नूं मन दे विच वसा के उस पिता तक पहुँच सकीए। ये विछड़ी हुई आत्मा उस परमात्मा दे विच मिल जावे। ये रस्ता गुरु नानक साहिब जी दिखा रहे हैं। उन्हां दी ये अपार किरपा, वो सानू अगे केड़ा राह दिखा रहे हैं, सानू किस मार्ग ते अगे पा रहे हैं। पिछली पौड़ी दे विच गुरु साहिब ने 5 खंडां दा वर्णन किया सी। धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड ते मंजिल जो सी वो सचखंड सी। इस पौड़ी दे विच गुरु साहिब ज्ञान खंड की गल करनगे। आओ सब तो पहला गुरु की बाणी नूं सरवण करते हाँ। धर्म खंड काए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बर में काट कड़िया रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेरे केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानु मुन, केते केते रत्न समुंद, केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दूसरे खंड की गल कर रहे हैं, ज्ञान खंड। पिछले हफ्ते धर्म खंड की गल हुई सी, क्योंकि ज्ञान खंड दूसरा पड़ाव है और धर्म खंड जो है ये पहला पड़ाव है।
धर्म खंड की है? धर्म खंड का एहो धर्म, गुरु साहब जी का फरमान। जदों कोई मनुख अपने जीवन कोई विधान दिंदा है, कोई मर्यादा दिंदा है, उस गुरु की मर्यादा दे विच रह के जप तप करता है, सिमरन करता है, और सिमरन करदियां करदियां उसकी जो सुरत है वो ज्ञान मंडल दे विच चली जाती है। धर्म खंड तो भाव है उस मनुख का बोलना, उस मनुख का चलना, उस मनुख का गलबात करना, उस मनुख का रहना सहना, उस मनुख का खाना पीना, उसके जीवन की हर एक क्रिया जो है वो गुरु के उपदेश अनुसार धर्म दे विच है। इसनूं धर्म खंड कहते हैं, जिहदे विच इंसान जो है गुरु के उपदेशों ते जीवन जींदा है। असीं कई बारी धार्मिक मनुखां दा, संत महापुरुषों का जीवन देखते हाँ, जिस जीवन की एक शैली हुंदी है, जिस जीवन का एक विधान हुंदा है। उन्हां दा उठना, कदों उन्होंने उठना, कदों खाना, कदों पीना, कदों सौना, ये सारियां चीज़ां जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के विचार के अधीन हुंदियां हन, और उसे हिसाब के नाल ही वो अपनी जो बंदगी है उसनूं करते हैं। और वो बंदगी करदियां करदियां इंसान के जदों ज्ञान खंड दे विच पहुँचता है, धर्म खंड दे विच पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, ज्ञान खंड ते दूसरा पड़ाव है। ज्ञान खंड विच जो इंसान पहुँचता है, परमात्मा दे दरबार विच पेशी हुंदी है। ज्ञान खंड की है? ज्ञान खंड का मतलब ये नहीं है कि असी कुछ चीज़ों को सीख लिया, क्योंकि ज्ञान दो तरह का होता है, एक बाहरी ज्ञान होता है, एक अंदरला ज्ञान होता है। जो बाहरी ज्ञान है वो असी किताबों तो सीखते हाँ, इधरों उधरों जीवन दे विचों सीखते हाँ, पढ़ के सीखते हाँ, सुन के सीखते हाँ, वो बाहरी ज्ञान है। पर जिस ज्ञान खंड की गुरु साहब गल कर रहे हैं, वो ज्ञान वो है जदों इंसान मर्यादा के अनुसार चलता चलता, गुरु के उपदेश के अनुसार चलता चलता ज्ञान खंड विच पहुँचता है तो उसनूं बोध होने लगता है, उसनूं अंदरूनी ज्ञान होता है। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। गुरु साहब जी फरमान करते हैं कि हुण असी ज्ञान खंड की जो गल है वो करन लगे हाँ, ज्ञान खंड का आखो कर्म। कई बारी की है जदों इंसान धर्म खंड दे विच ही हुंदा है ते परमात्मा अगे पेशी हुंदी है उसकी। असी कई बारी जीवन दे विच देखते हाँ, असी धर्म के रस्ते ते चलते हाँ, साडियां छोटियां छोटियां प्रीख्यावां हुंदियां हन। किसी वेले सानू झूठ बोलने लिए मजबूर होना पैंदा है, परमात्मा देखता है बोलता है कि नहीं बोलता है। कई बारी जीवन दे विच किसी का पैसा वध आ गया, किसी तरह की गल हो गई, वो हक आ गया जो तुहाडा नहीं है, परमात्मा देखता है की करता है। वो साडी पेशी हुंदी है उस दरबार दे विच कि धर्म खंड दे विच, क्योंकि धर्म खंड पहली क्लास है गुरु की। जदों कोई स्टूडेंट पहली क्लास पास करता है तो ही वो दूसरी क्लास दे विच पहुँचता है। धर्म खंड दे विच उस परमात्मा के विधि विधान के अनुसार जीवन का होना, ये धर्म खंड की पहली क्लास है। और उस दे विच जो नियमां दे विच जदों चलता है फिर उसकी पेशी हुंदी है, जिसनूं गुरु साहब ने पिछली पौड़ी दे विच फरमाया सी, कच पकाई उत्थे पाए, जिथे वो कच्चे ते पक्के की पछाण करता है। जो पक जाता है अगली क्लास दे विच हो जाता है, जो कच्चा रह जाता है उसनूं फिर कहा जाता है तो फिर पहला तो शुरू कर, फिर प्रारंभ कर। गुरु साहब का फरमान, ए तन पाया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। ए तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। जदों असीं फेल हुंदे हाँ, उस गुरु के दर दे उत्ते सानूं कारण दस्सिया जाता है।
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਭ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਲੈਣਾ, ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਲਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੋਲੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਚੋਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਸ ਵੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵੇ ਜੀ ਜੂਗ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਸ ਵੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਜੋ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਤਨ, ਮਨ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ
और आत्मा जो है इन्हों सारिया हिरदे में जो है उस परमात्मा के अगे टेक देना पैंदा है, तां ही उस गुरु का ज्ञान जो है वो प्राप्त होंदा है। जुनान का एक फकीर होया है, बायजीत उहदा नाम सी, बहुत पहुंची हुई हस्ती सी, बहुत पहुंचा होया फकीर सी वो, और उहदे कोलों सिक्ख्या लैण वास्ते बहुत सारे आउंदे सन। गुरु की सिक्ख्या, गुरु बारे दसो सानू, गुरु नूं मिलण दा रस्ता दसो सानू। और उसके कोल जे कई 100 इंसान आया तो उन्होंने की करना, उन्होंने कहना कई लै लो हर एक जाना, तो शाम तक ये जिहड़े है टोवे पुट्टदे उस जमीन दे विच। जदों शाम पै जानी तो फकीर ने फिर आना, कहना हुण जिहड़े सारे हैगे इन्हां नूं पूर दिओ। हर रोज़ उन्होंने आना, हर रोज़ उन्होंने को टोवे पटा लैने, फिर टोवे पूर लैने। कईयां ने छड्ड के जदों 100 दे विचों 2-4 जने रह जाने जो गुरु की गल मनते हैं, फिर वो गुरु का उपदेश देंदे सन। जे पहला कोई पुछदा सी वो कहंदा सी मैनूं गुरु का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि गुरु के ज्ञान दे लई, गुरु के उपदेश नूं सुनन दे लई, गुरु के उपदेश नूं मनण दे लई बहुत करी परीक्षा हुंदी है। और वो गुरु साहब जी फरमान करते हैं कि ये जो ज्ञान है इस नूं लैण दे लई ज्ञान खंड का आखो कर्म। आओ हुण ज्ञान खंड की गल करते हैं। गुरु साहब जी ज्ञान खंड का फरमान करन लगे हैं। गुरु साहब फरमाउंदे हैं, जप तप करके जो सुरत अगले मंडल में जाती है, हुण ज्ञान खंड दे विच जो सुरत है पहुंची है, ये जो सारे कर्म करके, ये जो धर्म की क्रिया नूं करके ज्ञान खंड विच किस गल का बोध हुंदा है। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। जदों इंसान इस खंड दे विच पहुंचता है उसनूं पता लगता है पवन किन्ने तरह की है। और ये जो पवन है साडे शरीर विच ही 2 तरह की पवन है, जिसनूं प्राण वायु एक नूं कहा जाता है, एक नूं अपान वायु कहा जाता है। ये 2 तरह की जो है वायु है, जो पवन है उस शरीर दे विच। बाकी जो वायु है, बाकी जो पवन है, उसके भी कई रूप हैं, उसकी भी कई तरह की जो है वो सीरत है, और वख-वख तरह के रूप हैं, वख-वख तरह की तासीर है। ज्ञान खंड जो इत्थे पहुंचे हैं, हुण जो संत जन इत्थे पहुंचे हैं, उन्होंने जो अनोखियां गल्लां कीतियां हैं, वो अनोखियां गल्लां जो हैं वो अज तक भी साइंस उन्होंने झुठला नहीं सकी। उन्होंने वो ज्ञान कित्थों लिया सी? इसे ही ज्ञान खंड दे विच पहुँच के जो सी उन्होंने ये ज्ञान लिया सी जिसनों अज तक की साइंस जो है झुठला नहीं सकी। उन्होंने अपने वेदां दे विच, उन्होंने अपने ग्रंथां दे विच जो उन्होंने अनुभव होया सी अंदर दा, वो उन्होंने लिखिया, जिसनों अज तक भी कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकिया है। अग्नि दे रूप भी हैं। जठर अग्नि जो है शरीर दे विच है, बवड़ा अग्नि जो है उस सागर दे विच है, और जो तृष्णा अग्नि है वो मन दे विच है। इस तरह हर एक चीज़ दी जिहड़ा अनेका तरह दी यह चीज़ां हैं। केते पौन पानी बसंतर, केते कान महेश। जो महेश हैं जिसनों कृष्ण भी कहा जाता है, ये भी अनेक तरह के हैं। कितने ही मैं देख रहा हाँ। एक गुरु भगत कबीर जी जदों इस खंड दे विच पहुंचे सी, उन्होंने भी इस खंड का जदों ज्ञान होया सी ते उन्होंने बाणी दर्ज की सी, उन्होंने बाणी लिखी सी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है। भगत कबीर जी का फरमान है, कोट सूरजा कै प्रगास, कोट महादेव अर्क विलास। कि करोड़ों तरह के सूरज हैं, एक सूरज नहीं है, करोड़ों ही धरतियां हैं, करोड़ों ही सूरज हैं। और जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, जल देंदे हैं सूरज नूं, भगत कबीर जी फरमाउंदे हैं कि यह सूरज की पूजा करने वाले सब तो पहला ये दसो कि तुसी किस सूरज की पूजा कर रहे हो। इस सूरज के पीछे भी सूरज है, उस दे पीछे भी सूरज है। 50 अरब तक सूरजां की जिहड़ी गिनती है वो साइंसदानों ने अज तक की है कि 50 अरब सूरज जो है ब्रह्मंड दे विच हैं। और यह इंसान जो तो उस सूरज नूं पानी दे रहा है, उसकी पूजा करता है, दस किहड़े सूरज नूं पानी दे रहा है। तैनूं पहला उसका ज्ञान होना चाहिए है कि तू किस नूं पानी दे रहा है, क्योंकि इत्थे जो है वो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे करोड़ों ही सूरज हैं। और साइंसदानों ने जो 50 अरब सूरजां का जो है वो वर्णन किया है। कोट सूरजा दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उचरे। भगत कबीर जी कहते हैं कि दुर्गा वो भी करोड़ा हैं,
ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਹਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੇਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਬਰਮੈ ਘਾਟ ਘੜੀਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨ ਪਿੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਜੀ, ਕੋਟ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੇ ਚਿਰਾਗ, ਸੁਰ 3300 ਜੇ ਵੈਪਾਰ। ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਠੰਡਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੁਰ 3300 ਜੇ ਵੈਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਰੋੜ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਨਵ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਟ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਡੇ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਔਰ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਧਰਮ ਕੋਟ ਜਾਕੈ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਗਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਜੋ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਟ ਕਮੀਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਕੋਟਕ ਲਖਮੀ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ। ਕੋਟ ਕਮੀਰ ਜੋ ਪਰਬਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਟਕ ਲਖਮੀ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਧਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਗਊ ਦਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਭੂਮੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 52 ਕੋਟ ਜਾਕੈ ਰੁਮਾਵਲੀ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜਾਤੇ ਛਲੀ। ਜੋ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਛਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਵਣ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਹਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੈਸ ਕੋਟ ਬਹੁ ਕਹਿ ਕਰਤ ਪੁਰਾਣ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ,
ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਗੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੈ ਘਾਟ ਕੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਜੋ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ, ਕਿਤਨੇ ਬਰਮੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮਿਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਰਬਤ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋ ਸੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਕੋ। ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਡਲ ਜੋ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਧ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹਨ। ਨਾਥ, ਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਜੋ ਹਨ, ਨਾਥ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧ ਹਨ, ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਥ ਹਨ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਦਾਨਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਨਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਾਨਵ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਤਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਲ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਲ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਝਰਨੇ ਦਾ, ਹਰ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਰਿੰਦ ਖਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਡਜ ਜੇਤਰ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ। ਅੰਡਜ ਜੋ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਹਨ, ਸੇਤਜ ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂੰ ਚਿਚੜ ਇਤਿਆਦਿ ਉਹ ਹਨ, ਔਰ ਉਤਪਜ ਜੋ ਹੁਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਫਲ ਬੂਟੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਾਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਵਾਕ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਹਨ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਰ ਉੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਰੂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੋਹ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਧੂ ਕੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਰਨ ਛੋਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਖੰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।